वाहिगुरु जी 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 वाहिगुरु जी
फिर ले गई कबीर सेवा को दे भले कबीर सेवा को दे भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवास जी बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਆਕੇ ਜਿਨਾ ਸੀਸ ਨੇ ਝੁਕਾ ਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਰੋਂ ਪਾ ਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਆਕੇ ਜਿਨਾ ਸੀਸ ਨੇ ਝੁਕਾ ਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਰੋਂ ਪਾ ਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਆਕੇ ਜਿਨਾ ਸੀਸ ਨੇ ਝੁਕਾ ਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਰੋਂ ਪਾ ਲੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ
ਤਾਈ ਦਾਦਾ ਮਹਾਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ਾਉਣਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤਾਈ ਦਾਦਾ ਮਹਾਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ਾਉਣਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਏ ਉਹ ਵਾਰਾ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਥੋੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਥੋੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਗ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਹਾਂ राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महू दीन दुनिया दे पातशाह खंडा ब्रह्मंडा दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा रूप साध संगत जीओ उस भगत दी उस रंग रतड़ी रूह दी याद दे अंदर जुड़ के बैठी जिन्हां दे बाबत बाणी आंदी याद जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह तनबंत कुलबंत पुतबंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत दराया जगत तराया जन आवन काहे सुआओ जन के संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार कहते उथे फकर नु करना सलाम चाहिए उथे फकर नु करना सलाम चाहिए चाहे हालो हाल बेहाल हो इन्ना किसी दे कोल नहीं माल भरिया जिन्ना साधुआं कोल अमाल होवे मंदी नजर दे नाल मूल वेखी खौरे इन्हां दा पिछा कमाल होवे संत रेण ना निंदिए साधुआं नु खबरे गोदड़ी च छुपिया लाल हो ए ओ दरिया जिथों को खाली नहीं मुड़दा बड़ियां बख्शिशां बड़ियां रहमतां श्रोमणी भगत बाबा दुनी चंद जी जिन्हां दे अस्थान दियां हाजरियां भर रहे हो कोई दुध दियां दातां मंगदा मिलदियां कोई पुत्तां दियां दातां मंगदा मिलदियां कोई सुखां दियां दातां मंगदा मिलदियां शायर कहंदा भाग ला दंदे ने धरती नूं पावन हुंदी रूह बाहां फड़ के सिद्धियां पा दे बदल देण तकदीरां दी धुरों लिखियां भी बदल दंदे मत्थे दियां लकीरां दी ओनू किते जाण दी लोड़ नहीं जिन्नू ओट तेरे जिहे पीरां दी कहंदे किहा साधु दा रब भी मोड़दा नहीं मोड़दा जी किहा साधु दा रब भी मोड़दा नहीं जो चाहे ओ साधु करवा सकदा इको नजर नाल बख्श दे बादशाही इको नजर नाल बख्शदा है बादशाहां तो भीख मंगा सकदा फूक मार के सब कुछ भस्म कर दूं साधु मेरा दमी बरसा सकदा ते हथ साधु दे कुंजी है बरकतां दी जो चाहे उस साधु करवा सके ऐसे साधुआं दे पवित्र अस्थान दी हाजरी भर रही संगत जी आओ उन्हां साधुआं नूं बुलंद आवाज दे अंदर फतेह के जाइए क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जेड़े मर्द लिखदे आ जिन्ना नाम बिसरे नाम से कन्हैया भेद न जानो मूल हर हर जन दुई एक है बिब विचार ही बिखे समा जिमें जल दे विचों तिरंगा उपजदी है ते जल दे विच ही समा जांदा इसे तरह परमेश्वर दे प्यारे अकाल पुरख दे घल्ले होए स्वरूप अकाल पुरख दे विच अभेद हो जांदे ते खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ओ बाजा वाले ओ ताजा वाले ताका वाले गर्दमियां आवाजां वाले अमृत के दाते सरबंस दान शहीद पिता दा पुत्र शहीद पुत्रां दा बाप जिन्ना वर्गा जरनैल कोई नहीं जिन्ना वर्गा भगत कोई नहीं ते जिन्ना वर्गा दानी कोई नहीं महाबली तपस्वी वीर योद्धा पिता पंथ दा अकाल दा पुत्र गुजरी
महाशक्ति ते मुड़ के जमना नहीं कोई ओदे नाल दा पुੱਤ जे ना दशमेश पिता पिता दिल्ली वार दा तू तिलक अते जंजू दा किसने बचाना सी जिन्ना दशमेश पिता साज दा प्यारे पंच वाह भी वाह कंगा कड़ा गातरा कशहरा किने पाਉਣਾ ਸੀ जे ना दशमेश पिता वार दा दुलारे जा ते माछी वाले जंगल च ਬਈ ਭੁੰਜੇ ਕਿਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ कोई मंदिर शबाला गुरुद्वारा मूल ना नजर आਉਂਦਾ ते किसे रागी ढाडी ने ना स्टेज उत्ते गाउणा ਸੀ ते ना प्रधान मंत्री दी कुर्सी ते मोदी बैठा ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਚ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਓਏ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਮ ਕਲ ਕੀ ਧਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਲੰਡਨ ਜਾ ਅਡਵੈਰ ਢਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵੜ ਕੇ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੜਕੇ ਤੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਆਰਪੀ 25 ਸੜਕੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੱਕ ਤੱਕ ਤੜਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇਲਾ ਡੱਕਣ ਹਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਖੜ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਪੱਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਚੜ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ ਪੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਰੰਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜ ਬੇਜੋਗ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਟੇ ਸੋਗ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ में शरीर मेरा पंथ में जे मेरे ददारे करने आ मेरे पंथ च होणगे मेरे खालसिਆਂ ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਦਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਦਾ ਜਗ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਆਈਏ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀਏ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਿਰਪਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਦੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਆਪ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਕਵੀ ਸ਼ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਮੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਇਆ ਨਦਾਨਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੰਡਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖੇ
ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਡਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੰਡਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਜੂਣੀ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਜੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਣੀ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਨ 1682। ਤੇ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਔਰਤ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਥੁਰਾ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਈ, ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਪੱਲੇ ਅੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਖੋ ਆਨੇ ਕਰਦੇ, ਟੁੱਕਦੇ ਵੜਦੇ, ਥੈਲੇ ਕੱਢਦੇ, ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਵੱਜਣ ਜਗ 12, ਸਿੰਘਾਂ ਲੈਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਰੱਬੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 18, ਫੇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਤੂ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਭੰਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੂਨ ਫੁਹਾਰਾ, ਛਡਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਂ, ਐਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਗਰਦ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘ ਢਾਉਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਨੇ 12 ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦ ਭੁੱਖ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਧਲੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਸੇ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 35,000 ਦੀ ਫੌਜ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਸਰੋਵਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਤਗੜ 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 ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰ
ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਨੱਤ ਪਾ ਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਨੱਤ ਪਾ ਲਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਮਲਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਮਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਮਲਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਮਲਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਮਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਬੀ ਸਮਝੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤਬੀ ਸਮਝੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹਟਾਇਆ ਤਬੀ ਸਮਝੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹਟਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਰ ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦਾਸਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਚੱਪੜ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਪੜ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਰੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮੁੱਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਰੰਗ ਚਾਹੀਏ ਸੁੱਕੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਲਿਚਰ ਪਿਚਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਕਦੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਤਮ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰਿਆ ਤੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗੋ ਬਣਦੇ ਹੰਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਿਆ ਤਾਲ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀ ਤੱਕ ਲੈ ਤੇਰਾ ਟੱਠਾ ਟੱਕੀ ਅਕਾਲ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਬਰਾ ਬੈਠੇ ਖੁੱਦੜ ਸੰਭਾਲ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਬਣ ਲੜੀ। ਜਾ ਬੈਰੀ ਦਾ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਧੌਲੇ ਫਰਕੇ ਲੈਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਟੋਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਕੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਵੱਟ ਵੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਰ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਤੋੜ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਲੋਕੀ ਉਥੇ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਸ਼ਨੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ।
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖੰਡਾ ਦੋ ਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੇ ਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ब्रह्मा विष्णु महेश साजे कुदरत दा खेल रचाए बनाया। सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया, सच्चे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया। खालसा जी जदों बाबे दीप सिंह ने चुक लिया खंडा दो धारा, की आखिया खालसा जी ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਯੋਧੇ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਅੜਕੀ ਕਦੇ ਅਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਸੌਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਕ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਟਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਲੀ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਆ, ਟੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਮਾਮਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ, ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਸ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਜੱਗਾ, ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਨਈਆਂਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੌਂਤਰਾ, ਫੂਲ ਮਹਿਰਾਜ, ਪੁੱਛੋ ਬਿੱਜੂ ਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਟੇਕਦੇ ਆ ਮੱਥਾ, ਸੋਧਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੂਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੂਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੈਦਰਥ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਕਾਲਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਦਿਆਂ ਆਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ 5000 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 5000 ਚੀਚੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਕੀਰ ਸਰਲੱਥ ਅਕਾਲੀ ਗੱਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ, ਉਹ ਕਰਤ ਦੰਦ ਚੱਬਦਾ ਜੂ ਟੁੱਟੇ ਲੱਕੜ ਪਰ ਖੰਡਾ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਲਕੀਰ। ਓਏ ਟੱਪਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲਕੀਰ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5000 ਦੇ 5000 ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਬੇ ਸੰਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲਬਰ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਆਣ ਮੱਲਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਵੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੱਬੇ ਸੰਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਕੜ ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਬੇ ਸੰਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ
ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਲੱਭ ਲਈ। ਮੌਤ ਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਗਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਾਹ ਜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸੰਘਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਰ ਵਗਦੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਾਟ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੋਤ ਮਿੱਝਦੀਆਂ ਸੰਗਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਰ ਤਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਗੜਗੜਾਈਆਂ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਟਣਕ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗੀਆਂ। ਵਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਤਾਰਤ ਕੜਕੋੜੇ ਪਸਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਰਤ ਕੜਕੋੜੇ ਪਸਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰ 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 ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੱਕ ਪੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੜਕ ਖੜਕ ਤੇ ਕਾ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਢੱਲੀਆਂ। ਚੱਕ ਚੱਕ ਝਟਕਾਏ ਦਾ ਲਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਝਟਕਾਏ ਦਾ ਲਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਟਕ ਅਟਕ ਜਾਨ ਲਬਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਲੀਆਂ। ਫੜਕ ਫੜਕ ਫੜ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਵੇ। ਧੜਕ ਧੜਕ ਧੜ। ਓ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੱਕਿਆ ਜਹਾਨ ਖਾਂ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਾਹ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਕਾਰਦੰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕਟਾਕੰ ਤਾਗਰਦੰ ਤੀਰੰ ਤੁਕੰ ਤਰਾਕੰ ਜਾਗਰਦੰ ਨਾਗਰਦੰ ਮਾਰਦੰ ਬਾਜੇ ਕਰਦੰ ਗਾਜੀ ਮਹਾ ਗੱਜ ਗੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਖੰਡ ਬਹਿੰਡੰ ਖੰਗਲ ਖੰਡ ਅਤਨ ਮੰਡੰ ਪਰਪੰਡੰ ਬੋਤੰਦੇ ਖੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਗ ਜੋਤ ਮੰਡ ਪਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰੂੰ ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਕਿਲ ਖਰਨੰ ਅਸਰਨੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜਾਤੇ ਗੰ ਜਾਤੇ ਗੰ ਸ੍ਰੀ ਜਾਤੇ ਗੰ। ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਧੂਲੀਆਂ ਮਿਆਨਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਢੇਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਧੌਣੋਂ ਟੁੱਕ 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 ਸਤਰ ਬਛਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਲ ਮਤ ਪਿੰਦੀ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖੂਨ ਪਰ ਬੁੱਕ 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 ਪਰ ਖੂਨ ਪਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਲੋਕ ਲੋਕ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਥੁੱਕ 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 ਚਫੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲਲਕਾਰ ਯੋਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰੁਕ 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 ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਗੱਜਦੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਦ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਮੁੱਕ ਧੱਕੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖੰਡਾ ਛੱਟ ਕੇ ਜਟਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਬਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ ਹਾਲ ਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਗੁੰਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਗੁੰਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਈ ਪਾਇਆ ਪਿੰਡ ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਪੇ ਸਗਰਾਣੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਪੇ ਸਗਰਾਣੇ
ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤਨਕੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੁਗਲ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧਰਤੀ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਸੂਰ ਨੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਸੂਰ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚੜਾਇਆ ਯਾਦ ਦਰਬਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਰਤੀਆਂ ਜਾ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਪਗਾ ਦੰਦੇ ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕੌਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਤੇ ਨਿਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦੇ ਆਵੇ ਚੋਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੂਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬਾਜ਼ੀ ਅਣਖ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਗੜ ਕਰਦਾ ਘੋੜਾ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੁਰਲੇ ਪੈਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਚਾੜਦਾ ਗੱਡੀ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਚੱਕਰ ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਯਕੂਬ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਯਕੂਬ ਖਾਂ ਦੇ ਚਾੜਦਾ ਗੱਡੀ ਯਕੂਬ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜ਼ਮਾਲ ਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮਾਲ ਖਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਆ ਸੀਸ ਲੱਥਿਆ ਵੇ ਕੇ ਕਹੇ ਹੋਣੀ ਸਿੰਘਾ ਬੋਲ ਪਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਸੂਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਣ ਤੇਰਾ ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਯੋਧਿਆ ਤੂੰ ਜਾਵਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬੜੀ ਉਰਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰ
ਕੋਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਪਿਕ ਕੇ ਏਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ, ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਧੜ 'ਚ ਹਰਕਤ ਹੋਈ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਦੇ ਸੀਸ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਖੰਡਾ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਭੇਡ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਕਿਆ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ, ਸੂਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਣਖਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ